نیوز اور بھی ہیں، دیکھتے ہیں نیوز فیوز۔ نیوز فیوز کے ساتھ میں ہوں ندا۔ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر ٹوپیاں سی کر اپنا گزارا کرتے۔ ہمارے شارٹ کٹ عزیز صاحب نے بھی مستقبل میں گزارا کرنے کے لیے خود روزگار اسکیم کے تحت یہ پروفیشن چنا۔ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ہماری ڈکشنری میں ڈھیل اور ڈیل کا لفظ نہیں ہے۔ اس پر محترمہ نے انہیں بے نظیر ڈکشنری پیش کی۔ اب دیکھیں صدر مشرف اور صدر کرزئی کے دورہ ترکی کی ریکارڈنگ۔ ریڈی، ایکشن۔ صدر مشرف صاحب سلیوٹ ہو جائے۔ صدر صاحب ایک سلیوٹ یہاں بھی ہو جائے۔ کرزئی صاحب ٹوپی پہن لیں، لمبا کوٹ ٹھیک کر لیں۔ ہاتھ باہر نکالیں اور ان سے ملائیں۔ بس کریں، اب چھوڑ بھی دیں، اگلے سے بھی ہاتھ ملانا ہے۔ صدر مشرف نے یہاں سلیوٹ کیا تھا۔ برادر، میرا ٹوپی لانا، صلح سیشن شروع ہونے والا ہے۔ ریڈی، ایکشن۔ ہاتھ ہلائیں۔ مشرف صاحب شرمائے نہیں۔ کرزئی صاحب ادھر دیکھیں، رہنے دیں، ادھر ہی دیکھیں، جگہ تھوڑی ہے، ادھر ہو جائیں۔ ہاتھ ہلائیں، ایکسپریشن دیں۔ اوہو، بجلی چلی گئی۔ طالبہ نائزیشن کی وجہ سے نائیوں کو بال کاٹنے میں مشکل ہو رہی تھی، جس پر قابو پانے کے لیے انہوں نے بال کاٹنے کے لیے نئی جگہیں ڈھونڈ لی۔ آئیے اس سلسلے میں شوکت عزیز صاحب سے بات کرتے ہیں۔ پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پہلے میں ایک مونولوگ کر لوں، پھر سوال۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو آج میں خاص طور پہ برانی علاقوں میں آیا ہوں تاکہ یہاں میں خود دیکھوں کہ کاشت گندم کی کیسے ہو رہی ہے، اور ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے کہ فصل بہت اچھی ہوئی ہے، اس کی ہم سختی سے مذمت کرتے ہیں۔ آج اٹک کے ضلع میں اس گندم کے کھیت میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس سال جو گندم کی فصل پاکستان میں ہو رہی ہے وہ تاریخ میں شاید کمی ہوئی ہوگی، اور انشاءاللہ جو بھی اس حادثے کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کڑی کارروائی کی جائے گی، اور قانون کی جو ضروریات ہیں یا ریکوائرمنٹس ہیں اس کو انشاءاللہ پورا کیا جائے گا۔ زراعت ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور جب زرعی شعبہ ترقی کرتا ہے تو پاکستان میں خوشحالی آتی ہے۔ تو ہم اس سلسلے میں حکومت سب کا شکریہ ادا کرتی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ اس حادثے میں شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت دے، اور جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کو صحت دے۔ میرا خیال ہے آپ خبریں ہی سن لیں۔ حکومت سندھ نے بھارتی کرکٹرز کو 7 ماہ کی تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے ان کی مدد کے لیے چندہ مہم شروع کی ہے۔ اداکارہ آئمہ جی نے اپنی شادی کا اعلان کیا تو صحافیوں نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ان پر یقین کر لیا کہ وہ واقعی شادی شدہ ہے۔ آئیے ان سے کچھ باتیں کرتے ہیں۔ جی آئمہ جی، کیسی ہیں آپ؟ وہ جی، میں تو شاہ جی کی مرید نہیں ہوں۔ جی، آپ نے 2 سال بعد ہی کیوں بتایا کہ آپ کی شادی ہوئی ہے؟ وہ جی،
शाह जी ने 2 साल पता ही नहीं चलने दिया कि हमारी शादी हुई है। बड़ी जल्दी में हुई थी। शाह जी अब जब भी जल्दी करने लगते हैं तो घबरा जाती हूँ। ओके, अब ये बताएं कि वैसे मैं बहुत शर्मीली हूँ, ना होती तो शाह जी से शादी 2 साल पहले नहीं 6 साल पहले हो जाती। फिल्मी हीरोइन होना और बीवी होना कितना मुख्तलिफ है। वो जी, हीरोइन फिल्मों से ज्यादा अदाकारी घर करेगी तो उसकी शादी गोल्डन जुबली होगी, वरना पहले हफ्ते में ही। हमने आप दोनों को बुलाया था, लेकिन शाह जी अभी तक नहीं आए। वो जी गाड़ी पार्क करने गए हैं। प्रोड्यूसर साहब, शाह जी अभी तक नहीं आए। वो एक को होस्ट से बातें कर रहे हैं 5 मिनट से। 5 मिनट से? छठे मिनट तो वो शादी की ऑफर दे देते हैं। किधर है जी? हाँ, अब सुनिए आयमा जी। नाज़रीन, ये थी हमारे मुल्क की मशहूर अदाकारा आयमा जी। नाज़रीन, दुनिया में बेस्ट एक्सीडेंट्स करने पर भी अवार्ड्स दिए जाते हैं। हमारे मुल्क में इन अवार्ड्स को फिल्म अवार्ड्स कहते हैं। इस साल के बेस्ट एक्सीडेंट अवार्ड्स के विनर ये रहे। मलका बरतानिया जब 1991 में बुश के अब्बा जी के जमाने में अमेरिका गई तो उनकी हेड टॉकिंग बहुत मशहूर हुई। इस बरस अमेरिका ने मलका की आमद पर जो सबसे ज्यादा तैयारी की वो सब डाइस काट के छोटे करना था, ताकि हेड की बजाय मलका खुद भी नजर आए। हमारी खुशकिस्मती है कि वो आज हमारे स्टूडियो में आई हैं। तशरीफ रखिए। थैंक यू। हमारी एनक हर हाइनेस आपने लगा रखी है। तुम्हें यह किसने बताया? जी हर हाइनेस, सदर बुश ने कहा है कि आपने अमेरिका के 1776 के जश्न में शिरकत की। आप 230 साल की हैं। जिसको जोक समझ नहीं आते उसको अमेरिकन समझ नहीं आ सकते, और जिसको अमेरिकन समझ नहीं आ सकते उसे सदर बुश कैसे समझ आएंगे? जी हर हाइनेस, वो रॉयल फैमिली के लोग अभी भी घोड़ों और बगियों पे सफर करते हैं। क्यों? इसलिए कि घोड़े पेट्रोल से नहीं चलते। पेट्रोल से पोल्यूशन फैलती है और पेट्रोल महंगा हो रहा है। जी हर हाइनेस, सुना है शहजादा हैरी इराक वॉर में हिस्सा लेने जा रहे हैं। टोनी ने कहा है कि हैरी को इराक वॉर का हिस्सा बकिंगम पैलेस में ही पहुंचा देंगे। हर हाइनेस, रॉयल फैमिली में तलाकों की सबसे बड़ी वजह क्या है? शादियां ना होंगी तो तलाकें ना होंगी। आप सियासतदानों के बारे में क्या सोचती हैं? ये सवाल आप मेरे सेक्रेटरी या मशीर से पूछें, क्योंकि सोचने का काम उनका है, मेरा नहीं। शुक्रिया, थैंक यू हर हाइनेस। इसके साथ ही निदा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। आजकल लोगों को ड्रामे देखने का इतना क्रेज है कि सुबह से ही न्यूज चैनल लगाकर बैठ जाते हैं। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के आशिक ने कहा है कि उसने मुझे इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि टेनिस प्लेयर्स के नजदीक लव से मुराद नथिंग होता है। पता चला है कि पुलिस ने शादी पर दूल्हा को पकड़ लिया। उसने काला कोट पहना हुआ था और उसके साथ ही शादी के कार्ड पर शिरकत बाय से इफ्तिखार भी लिखा था। जलसे जुलूसों की वजह से आजकल जेलों में रश बढ़ गया। वैसे हमारी एक तजवीज है कि वो सियासी लोग जो जेलों में ज्यादा अरसा गुजारते हैं उन्हें सहूलत होनी चाहिए कि वो अपनी कोठड़ी या बैरक खरीद सके। जुलूस सियासत की बारात होते